اسرائیل جو ہے پاکستان کے ساتھ فوجی پنگا نہیں لے سکتا، پاکستان ایک ایٹمی قوت، ہمارے ساتھ تو اس نے پنگا لیا، دنیا میں ایٹمی جنگ جو ہے چھڑ سکتی ہے، اس لیے وہ فوجی طور پہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہے، وہ عمران خان کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ آور۔ اسرائیل ہم پر فوجی حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے بانی پی ٹی آئی کے ذریعے حملہ آور ہے۔ اسرائیل نے پنگا لیا تو دنیا میں ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی، ٹی ٹی پی اور افغانستان میں بیٹھے کچھ عناصر کا ایجنڈا ایک ہے، ان سب کا سربراہ بانی پی ٹی آئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہا اہم ترین کانفرنس کے موقع پر انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ کل بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ موقع نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کا، یہ دن نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کے، ان کا رائٹ ہے جلسہ جلوس، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہو رہا ہے۔ کسی ایک بندے کے پاس ہمارے گن نہیں ہے، سوائے ایس پی کے کسی کے پاس گن نہیں ہے۔ احتجاج کا سوچنے والے ایک مرتبہ پھر غور کر لیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مشورہ، کہا کسی پولیس اہلکار کے پاس گن نہیں ہے، ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ امید ہے وزیر اعلیٰ کے پی بطور پاکستانی پہلے سوچیں گے۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان، اسلام آباد راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ، ڈی چوک اور دونوں شہروں کو ملانے والے راستوں پر کنٹینرز رکھ دیے گئے، موٹر وے بھی مختلف مقامات پر بند۔ جہلم میں جی ٹی روڈ کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ وفاقی دارالحکومت میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند، میٹرو سروس بھی معطل۔ راولپنڈی، اٹک، سرگودھا، لاہور میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، رینجرز طلب کر لی گئی۔ راولپنڈی اور اٹک میں ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ علی امین گنڈا پور کا قافلہ روکنے کے لیے اٹک میں موٹر وے M1 پر خندقیں کھود دی گئیں، کیلیں بچھا دی گئیں۔ اسلام آباد پولیس نے کارکنوں کی گرفتاری کے لیے 7 ٹیمیں تشکیل دے دی۔ ڈی چوک سے 4 خواتین سمیت 14 پی ٹی آئی کارکن گرفتار۔ آئی جی اسلام آباد پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے پہنچ گئے۔ وقت ہے سب نے نکلنا ہے اور پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے ہم نے ہر سبھی قربانی دینی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ ہماری منزل ڈی چوک ہے، واپس نہیں آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں جب تک بانی پی ٹی آئی کی ہدایت نہیں آتی ہم آگے جائیں گے۔ حقیقی آزادی کے لیے سب کو نکلنا ہے، حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینی ہے، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی قیادت میں پی ٹی آئی کارکن پنجاب کی حدود میں داخل۔ معلومات مل رہی ہیں لیگی سرکار نے گلو بٹ تیار کر لیے ہیں، ہمارے پرامن احتجاج پر تشدد کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں گزشتہ روز بھی پنجاب پولیس کی جانب سے فائرنگ اور شیلنگ کی گئی، تشدد کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ کبھی چائنیز صدر کے رستے میں کنٹینر کھڑا کر دیتے ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی صاحب ہیں، انہوں نے ادھر ایسٹ کو بھی ناراض کیا، ویسٹ کو بھی ناراض کیا۔ سی پیک پہلے ڈیلے کروایا جب اپوزیشن میں تھے، اور جب گورنمنٹ میں آئے سی پیک کو بالکل آپ نے سلو ڈاؤن کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے 12 ملکوں کے سربراہان پاکستان آ رہے ہیں۔ ایسے میں احتجاج سے کیا پیغام جائے گا؟ چھوٹے موٹے احتجاج ہوتے رہتے ہیں، ہمارا فوکس معیشت پر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ایم ڈی IMF نے کہا پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، پہلے لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے، اب فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی ہے، تمام چیزیں اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں، معیشت ٹیک آف کرے گی تو عوام خوشحال ہوں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا علی امین گنڈا پور اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، جو بھی قانون توڑے گا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس متاثر، صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ اٹک، چنیوٹ اور گردونواں میں بھی موبائل اور انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر معطل۔ کراچی میں بھی موبائل انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے سوشل میڈیا ایپس کے استعمال میں مشکلات درپیش ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کو 1 ماہ کے لیے حفاظتی ضمانت دے دی۔
वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद जाना चाहता है, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत भी मंजूर। हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। अलवी डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हुकूमत, SBCA, सिंध हेल्थ केयर कमीशन और दीगर को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 7 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। साबिक सदर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी और बेटे अवाब अलवी ने दरखास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया SBCA ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में डेंटल क्लिनिक सील किया, जिसकी वजह सियासी इंतकाम है। आरिफ अलवी को सियासी बुनियादों पर हिरासा किया जा रहा है। डेंटल क्लिनिक तवील अरसे से है, सील करने से पहले नोटिस नहीं दिया गया। मलेशिया के वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख़याल। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दोनों बरादर ममालिक में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बिलखुसूस फ़ौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मलेशियन वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुसलमानों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। उम्मत का दुश्मन एक है, मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिद रहें। तफरका पैदा करना हमारे दुश्मन की पॉलिसी है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई ने 5 साल बाद नमाज जुमा का खुतबा दिया। कहा इसराइल पर ईरान का हमला जायज़ है, ज़रूरत पड़ी तो मुस्तक़बिल में भी कार्रवाई करेंगे। इसराइल कभी फतहयाब नहीं होगा, खित्ते में मज़ाहमत पीछे नहीं हटेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा लबनान पहुँच गए, लबनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का तैयारा कई टन तिब्बी इमदादी सामान के साथ बैरूत पहुँचा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, हम इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं देते। ईरानी तनसीबात पर इसराइली हमलों की बात जारी है। व्हाइट हाउस में इसराइल के ईरान पर मुमकिना जवाबी हमले के सवाल पर सदर बाइडन ने कहा, आज कुछ नहीं होने जा रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज दईम की मलेशियन वज़ीर आज़म से मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा आलमी सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मशरक़ वुस्ता और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को अल कुद्स मिलियन मार्च में शिरकत की दावत देंगे। राइस एक्सपोर्ट में ऊपर जा रहे हैं, $4 बिलियन को टच कर रहे हैं। खजूर वाला हमारा ट्रेड है, इसमें मुकम्मल UAE की सपोर्ट हमें हासिल हो चुकी है। खजूर की कमर्शियल बुनियादों पर प्लांटेशन करनी है। सिर्फ रमज़ान के अंदर GCC कंट्रीज का डिमांड है वो 5000 टन है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। आम की एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ चुकी, चावल की बढ़ रही है, खजूर पर भी तवज्जो देना होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल डेट फेस्टिवल से खिताब। कहा UAE के दोस्त सपोर्ट करने को तैयार हैं, हमें सोचना होगा तिजारत कहाँ करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा खजूर की पैदावार में इजाफा करके इसकी बरामदात बढ़ाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने रवा साल इस फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया। सिंध का ज़रई शोबा दोस्त मुल्क के साथ है ताकि खजूर की बरामदात बढ़ाकर ज़र मुबादला कमा सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। लाहौर में ऑटिज्म स्कूल के मॉडल का मुआयना किया। मुतालिका माहिरीन से मुशावरत करके प्रोजेक्ट तैयार करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा ऑटिज्म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं 3 रोज़ा सालाना जनरल मीटिंग का लंदन में आगाज। सदारत सदर WMO सलमान इकबाल कर रहे हैं। मीटिंग के आगाज पर कहा सलमान इकबाल ने, हमारी तरजीह तालीम है और इसके फरोग के लिए हमने मेमन एजुकेशन मॉनेटरी फंड का क़याम किया। सिर्फ 50 डोनर से 5 अरब रुपए के फंड इकट्ठे किए गए। आइन ने WMO को जोड़ रखा है। हमने WMO के नए US चैप्टर का भी आगाज किया है।
सालाना जनरल मीटिंग में अमरीका, मशरक़ वस्ता, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और यूरोप समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से मेमन कम्युनिटी की आम शख्सियात की शिरकत। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए मुल्तान में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 20 से शुरू होगा। इंग्लिश ओपनर जैक क्रॉली कहते हैं, हमारी टीम में अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, उम्मीद है पिच बॉलर्स के लिए भी अच्छी होगी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज पहले मैच में जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, दूसरे मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीमों का मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान वुमेन टीम ने श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त दी। तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी, पाकिस्तानी और गैर मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंसेस जारी। मंचलों ने ARY के माइक पर भी सुर बिखेरे। दुनिया भर से आए फनकार पाकिस्तान में बहुत खुश। अतालवी फनकारा का कराची की बिरयानी ने दिल जीत लिया, बोली पाकिस्तान आने की मेहनत वसूल हो गई। और मारूफ गुलकार मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। 3 दहाइयों तक फिल्म नगरी पर राज करने वाले मसूद राना ने 700 से ज्यादा नगमे गाए। उनकी जोशीली आवाज में कौमी नगमात भी बहुत मकबूल हुए।